اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آپ سب کو آؤ تجوید سیکھیں آسان طریقے کے سبق نمبر 40 میں خوش آمدید۔ آج ہم سیکھیں گے را کے قاعدے۔ کچھ قاعدے آپ کو پتہ ہے اور تھوڑے سے ہم ان کو ڈیٹیل میں آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تجوید کیا ہوتی ہے کون بتائے گا مجھے؟ ہم اب تک پڑھ چکے ہیں، آپ لوگوں کو یہ والی ڈیفینیشن اچھی طرح یاد ہونی چاہیے۔ جی سسٹر سونیا بتائیے۔ میں مخارج، صفات اور تلاوت کے قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن پاک پڑھنا، ویری اس کو تجوید کہتے ہیں۔ ویری گڈ۔ آج ہم پڑھیں گے را کے قاعدے۔ آپ سب کو پتہ ہے را کنڈیشنل ہوتا ہے، کبھی موٹا ہوتا ہے کبھی باریک۔ سسٹر سونیا آپ بتائیں گے را کب کب موٹا ہوتا ہے اور کب باریک ہوتا ہے؟ میم اگر را سے پہلے زبر ہو تو را موٹا ہوتا ہے، اگر را سے پہلے زیر ہو تو یہ باریک ہوتا ہے۔ یہ بھی کچھ حد تک ٹھیک ہے، لیکن ہم نے پڑھا تھا را کے اوپر، را کے اوپر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو را موٹا ہوگا، اور اگر اس کے نیچے زیر ہو تو باریک ہوگا، اور اگر را ساکن ہو تو پھر ہم اس سے پہلے والے حرف کو دیکھتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں یہ پڑھیں گے۔ را کے قاعدے اس لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ تقریباً ہر صفحے میں یہ 20 بار آتا ہے، یعنی ٹوٹل قرآن میں تقریباً یہ 12,000 بار آیا ہے، تو اس لیے اس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں ریڈ لائٹ ہائی لائٹڈ جو ہیں یہ سب را ہیں، تو را اتنا ضروری ہے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ را موٹا ہوتا ہے اگر اس کے اوپر زبر ہو، تو ہم اس کو را نہیں پڑھیں گے، را پڑھیں گے۔ را جیسے انگلش میں ہوتا ہے را، ڈرا، اسی طرح را، ٹھیک ہے، را نہیں ہوگا۔ یہ کچھ الفاظ دیکھتے ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں۔ جی سسٹر سونیا آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نو میم۔ اوکے، یہ کچھ الفاظ ہیں جو ہم دیکھیں گے کہ جن پہ را زبر کے ساتھ آیا ہے، جیسے رحیم، یہ رحیم نہیں ہے، اس کو ر نہیں پڑھنا، را پڑھنا ہے، را، رحیم، رسول، ٹھیک ہے، را زبر کے ساتھ ہمیشہ موٹا ہوگا۔ پھر اگر دو زبر کے ساتھ آئے تو بھی را ہمیشہ موٹا ہی پڑھا جائے گا، جیسے کثیرن، صغیرن، کثیرن، صغیرن۔ پھر پیش کے ساتھ بھی آپ سب کو پتا ہے کہ پیش جب بھی را کے اوپر ہوگا تو وہ ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا، جیسے خیر، 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 اکثر، اکثر۔ دو پیش بھی ہوں گے، سنگل پیش ہو یا ڈبل پیش، دو پیش بھی ہوگا تو پھر را ہمیشہ موٹا ہی پڑھا جائے گا، جیسے غفور، غفور، ذکر، ذکر۔ اب اگر را ساکن ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ساکن کا مطلب ہے کہ اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، پھر اس کو کیسے پڑھیں گے؟ پھر ہمیشہ ہم اس سے پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے، آیا اس پہ زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے۔ تو آپ سب کو پتا ہے کہ را کے اوپر اگر زبر اور پیش ہو تو موٹا ہوگا، تو اسی طرح ہم پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے، اگر اس کے اوپر زبر یا پیش ہوگا تو ساکن را جو ہے وہ پر پڑا جائے گا، موٹا پڑا جائے گا، اور اگر پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہوگا تو وہ باریک ہوگا، جیسے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں والارض، والارض،
अरसलना, अरसलना। अब अगर रॉ साकिन है और उससे पीछे वाला हर्फ भी साकिन है, फिर क्या करेंगे? फिर हम उससे भी पहले वाला हर्फ देखेंगे, अगर उस पे जबर या पेश होगा तो फिर साकिन वाला रॉ जो है वो पुर होगा, मोटा पड़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर है वल अस्र, वल अस्र, बिस्सब्र, बिस्सब्र। यहाँ रॉ भी साकिन है, उससे पहले पहला वाला हर्फ भी साकिन है, तो हम उससे भी नेक्स्ट हर्फ को देखेंगे, पीछे वाले हर्फ को देखेंगे। अगर उस पे जबर होगा या पेश होगा तो वो मोटा होगा, अगर जेर होगा तो वो बारीक होगा। इसी तरह साकिन रॉ से पहले अगर पेश होगा तो वो भी मोटा पड़ा जाएगा। अल कुरआनु, अल कुरआनु, जुरतुम, जुरतुम, कुस्र, कुस्र। बारीक रॉ, आप सबको पता है कि बारीक कब होता है? जब रॉ के नीचे जेर, रॉ के नीचे जेर हो या डबल जेर हो, दो जेर हो, तो फिर वो बारीक पढ़ा जाता है। रिज़्क़ु, रिज़्क़ु, अमरी, अमरी, अजरिन, अजरिन, शर्रिन, शर्रिन। इसी तरह साकिन रॉ अगर हो तो उससे पहले जेर हो तो भी बारीक होगा, और अगर साकिन रॉ से पहले वाला हर्फ भी साकिन हो तो उससे नेक्स्ट हर्फ को देखेंगे, अगर वो जेर होगा तो बारीक ही पड़ा जाएगा। बस ये याद रखें कि जेर जब भी होगा तो रॉ बारीक होगा। यहाँ देख लेते हैं कुछ अल्फाज। वस्बिर, वस्बिर, फिरऔन, फिरऔन, हिज्र, हिज्र। तो ये खुलासा है इसका कि रॉ बारीक कब होगा? जब भी जेर के साथ आएगा या साकिन होगा, उससे पहले वाले हर्फ को देखेंगे उधर जेर है तो फिर रॉ बारीक होगा, अदरवाइज जबर और पेश के साथ रॉ हमेशा मोटा पड़ा जाएगा। अब कुछ खास हालतें देखते हैं। वो क्या कि अगर तशदीद के साथ रॉ आए तो फिर क्या होगा? अगर तशदीद के साथ रॉ आए तो उससे पहले ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था कि अगर रॉ साकिन से पहले जेर हो तो बारीक होगा, लेकिन अगर तशदीद आ जाए तो उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर हो तो फिर रॉ पुरो, ठीक है। जैसे लिर्रहमाना, वैसे तो देखें ये भी है कि रॉ के ऊपर जबर ही आता है, लिर्रहमाना, लेकिन हमने पढ़ा ना कि यहाँ पे दो रॉ हैं, पहला साकिन होगा पीछे वाले हर्फ के साथ मिलके पड़ेगा। जैसे ये लिर्रहमाना में ये पहला हर्फ साकिन हो गया ना, और जबर आ रहा है इस पे, तो लाम के नीचे जेर है, तो जब ये दोनों मिलेंगे तो ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये रूल अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर तशदीद है, तशदीद में हम इसको मोटा ही पढ़ेंगे। लिर, लिर ऐसे बारीक नहीं होगा, लिर, लिर, लिर रहमाना, ठीक है। अगर हम इसको खोलते हैं तो ये ऐसे लिखा जाता है ना, आपको तशदीद का मैंने खोल के दिखाया था। तो इसलिए साकिन जो रॉ है ये नहीं होगा कि ये बारीक होगा, ये तशदीद के साथ है, तो ये आपने हमेशा याद रखना है, तशदीद के साथ जब भी रॉ आएगा वो पुर ही पढ़ा जाएगा, मोटा ही पढ़ा जाएगा। जैसे लिर्रहमान, लिर्रहमान, युसिर्रून, युसिर्रून। ठीक हो गया? समझ आ गई आप लोगों को? तशदीद के साथ रॉ हमेशा पुर ही होगा।
आपको स्क्रीन नजर आ रही है? एकदम से स्क्रीन मुझसे काइंडली बता दीजिए, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी मैम आ रही है। अब फिर कुछ कंडीशंस में ये भी एक कंडीशनल है कि अगर आगे मोटे हरूफ हों, ठीक है, मोटे हरूफ हों, साकिन के बाद अगर मोटे हरूफ आ रहे हैं, तो हम फिर वो साकिन वाला जो रूल है, अगर साकिन से पहले जेर हो तो वो अप्लाई नहीं होगा, रॉ बारीक नहीं होगी, वो मोटी ही होगी, ठीक है। अगर आगे मोटे हरूफ होंगे तो रॉ हमेशा मोटी ही पड़ी जाएगी। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, फिरकतुन। अब आप देखें, अगर आप इसको बारीक करना भी चाहें ना, तो आगे मोटा हर्फ है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो जबान है ना, वो थोड़ी सी ट्विस्ट करेगी, आसानी से नहीं पढ़ा जाएगा। इसलिए ये आसानी के लिए इस तरह से रूल इन्होंने कर दिया कि अरबों ने, कि अगर आगे मोटे हरूफ हैं तो फिर रॉ मोटा ही पढ़ा जाएगा। फिरकतुन, फिरकतुन, फिरकासिन, फिरकासिन, बिलमिरसादी, बिलमिरसादी। और अगर या लीन हो तो फिर जो रॉ होगी वो बारीक होगी। वैसे तो देखिए, अगर हमने ये रूल पढ़ा था कि रॉ साकिन है तो उससे पीछे वाला हर्फ भी साकिन है, और उससे पीछे वाले हर्फ को हम देखेंगे अगर जबर हुआ तो उसको हम क्या करेंगे, मोटा पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे या लीन आ गई, यानी नरमी से अदा करने वाले हरूफ। अगर हम नरमी से अदा करने वाले हरूफ में रॉ को बारीक कर दें तो वो नरमी से अदा हो ही नहीं सकता। इसलिए अरबों ने ये रूल बना लिया कि जहां पे भी या लीन आ जाएगा, ठीक है, वहां पर इसको हम बारीक पढ़ेंगे। जैसे खैर, अगर इसको हम खैर देखें, जबान एकदम से ट्विस्ट हो जाती है, मुश्किल होता है अदा करना। तो ये अरबों ने इसलिए ये रूल बना दिया कि जहां पर या लीन होगा तो वहां पे ये जबर वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे हम रॉ को बारीक ही पढ़ेंगे। खैर, खैर, ख्वाब मोटा ही होगा, ख्वाब को हमने बारीक नहीं करना। खैर, खैर, गैर, गैर। होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। समझ आ गया? आगे चलें हम, ठीक है, या यहीं पे हम रोक के थोड़ी प्रैक्टिस कर लें? क्या कहते हैं आप लोग? क्योंकि आगे एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो अगर आप लोग बोलेंगे कि हम चलते रहें तो फिर मैं चलती रहूंगी, वरना इसको हम कल कर लेंगे, शमसी हरूफ। या मैम ऐसा करते हैं, मैम ये क्या है सब्जी रो? वही मैं कह रही हूँ, ये नया कॉन्सेप्ट है, क्या हम ये आज पढ़ें या आज हम रॉ के ही पे रहें, इसको हम कल कर लें? ये नया कॉन्सेप्ट है, पढ़ लेते हैं। क्योंकि सूरत भी है सूरत भी मैम, होगी। सूरत भी है। चले ऐसा करते हैं, हम रॉ के उसको ना ठीक है, फिर ये कल पढ़ लेंगे। उसको पक्का कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को ये, वैसे तो आप लोगों को पता है, लेकिन थोड़ी सी आज एडवांस लेवल पे रॉ के कुछ रूल्स थे, इसलिए मुझे लगा कि इजी होगा आपके लिए। लेकिन हम आज ये रॉ पे ही रहते हैं। जी, कौन पढ़ेगा इसको? रॉ के जो रूल्स आज हमने पढ़े हैं वो हरूफ के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी सिस्टर सोनिया, आ जाइए, आपने साथ साथ बताना भी है, ठीक है? जी। जी, रा उस वक्त मोटा होगा तब जब इसके ऊपर जबर होगी, या अगर रा साकिन है उससे नहीं पहले नहीं, वाले अभी हर्फ को अभी जो देखेंगे, अगर स्लाइड वो। आपको नजर आ रही है ना सिस्टर सोनिया, सिर्फ उसको एक्सप्लेन करें, जी। ठीक है? अगर रा के ऊपर जबर होगी तो हम इसको मोटा पढ़ेंगे, जैसे रहीमिन, रसूलिन, वेरी गुड, इस तरीके से। वेरी गुड। और अगर रा के ऊपर दो जबर हैं तो हम रा को मोटा पढ़ेंगे, कसीरन, सॉइरन, वेरी गुड। इस तरह। नेक्स्ट। अगर रा के ऊपर पेश है तो तभी हम मोटा पढ़ेंगे, खैरु,
अक्सरु। वेरी गुड। अगर रा पर दो पेश हैं तो तब भी हम इसको मोटा पढ़ेंगे, खैरु, अक्सरु, गफूरुन, जिक्रुन। अगर रा साकिन है, उससे पहले जबर है, तो हम रा को मोटा पढ़ेंगे, वल औरदी, और सलना। अगर रा के ऊपर साकिन है और इससे पीछे वाला हर्फ भी साकिन है, लेकिन अगर इससे पीछे वाला हर्फ के ऊपर जबर है तो हम रा को मोटा पढ़ेंगे, वल अस्र, बिस्सब्र। वेरी गुड। अगर रा साकिन है, उससे पहले पेश है, तो हम रा को मोटा पढ़ेंगे, अल कुरआनु जुरतुम। अगर रा के ऊपर साकिन है, उससे पिछला हर्फ भी साकिन है, लेकिन उससे पिछला हर्फ जो है वो पेश में आ रहा है, तो फिर हम इसको मोटा पढ़ेंगे, अल कुरआनु जुरतुम हुस्र। अगर रा के नीचे जेर है तो हम इसको बारीक पढ़ेंगे, रिस्कु अमरी। अगर रा के नीचे दो जेर है तो हम इसको पढ़ेंगे बारीक, अजरिन, शर्रिन। और इसी तरह अगर रा साकिन है, उसके पीछे वाला हर्फ के नीचे जेर है, तो हम इसको बारीक पढ़ेंगे, बस बिर, वस बिर। और इसी तरह रा साकिन है, इसे पिछला वाला हर्फ भी साकिन है, लेकिन उससे पिछले वाला हर्फ के नीचे जेर है, तो हम इसको बारीक पढ़ेंगे, फिर औना, हिजर, हिजर। तो ये खुलासा है। मोटा हमने उस वक्त पढ़ना है जब इसके ऊपर जबर होगी, या दो जबर होगी, या पेश होगी, या दो पेश होगी, या रा के ऊपर साकिन होगा, इसे पिछले वाले हर्फ पर जबर होगी, या फिर रा साकिन है, इससे पिछला हर्फ भी साकिन है और उससे पिछले हर्फ पर जबर है। अगर रा साकिन है, उससे पिछले वाले हर्फ पर पेश है, और रा साकिन है, उससे पिछले हर्फ पर भी साकिन है, और उससे पिछले वाला हर्फ जो है वो पेश है, तो हम इसको मोटा पढ़ेंगे। अगर रा के नीचे जेर है, उससे नीचे वाला रा के नीचे जेर है, या रा के नीचे दो जेर है, या रा साकिन है, इससे पिछले वाले हर्फ के नीचे जेर है, या रा साकिन है, इससे पिछले वाले हर्फ भी साकिन है और उससे पिछले वाले हर्फ के नीचे जेर है, तो हम इसको बारीक पढ़ेंगे। वेरी गुड सिस्टर सोनिया, ये आपके लिए। स्टार थैंक स्टार यू सो मच मैम। स्टूडेंट हैं आज आपकी, माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और आप लोगों ने इसी तरह एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आप लोगों ने आगे टीचर बनना है इंशाल्लाह। सब आप लोग पढ़ाएंगे तो इसी तरह आप लोगों का एक्सप्लेनेशन का तरीका होना चाहिए। आपने बहुत 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 अच्छे तरीके से पढ़ाया माशाल्लाह। होप सबको समझ आ गई होगी ड्रॉ के कायदे। तो इसको अगर रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है ना, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा हो गया। सिस्टर सोनिया ने सबको बहुत अच्छे तरीके से करा दिया। तो होप किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अगर क्वेश्चन है तो फिर मैं उसको कैटर कर लेती हूँ, वरना फिर हम चलते हैं आगे। और आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किसी का कोई क्वेश्चन। अच्छा, अब हम सूरत कर लेते हैं। इसमें रॉ के कुछ कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, उनको देख लेते हैं। और हरूफ शमसी और हरूफ कमरी इंशाल्लाह फिर हम कल कर लेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। अब यहाँ पे देखें, रॉ रुकते हुए साकिन हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले हर्फ को देखेंगे। ता के ऊपर जबर है तो रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। लिरब्बिका, रॉ के ऊपर जबर है, मोटा होगा। और वन्हर, रॉ साकिन है, तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले हर्फ को देखेंगे, तो वो जबर है, उसको रॉ को हम मोटा अदा करेंगे।
ان شانئک هو الابتر. یہاں پہ بھی را رکتے ہوئے ساکن ہو جائے گا، تو پھر ہم پیچھے والا حرف دیکھیں گے تو وہ اس پہ زبر ہے، تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک، چھوٹی سی آیت تھی لیکن اس میں را کے رولز آ رہے تھے، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا. کون پڑھے گا اس کو؟ اور ایکسپلین بھی کرنا ہے آپ نے. اور آپ نے باقی بھی رولز میں آپ نے ایکسپلین جو کرنا ہے نا، میں پوچھوں گی بیچ میں کہ کچھ کچھ میں پوچھوں گی. ٹھیک ہے جی، کون پڑھے گا یہاں پر؟ یس سسٹر سونیا آپ پڑھ دیجئے، یا سسٹر تحریم آپ ہیں تو آپ پڑھ دیجئے. سسٹر سائرہ، کیا ہوا کوئی نہیں پڑھنا چاہ رہا آج؟ جی سسٹر سونیا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر. اس کے اندر را موٹا ہوگا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. لیکن ہم ایسے کہیں گے کہ را رکتے ہوئے ساکن ہو جاتا ہے نا، تو پھر ہم اس کے پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے. اس کے اوپر را ساکن ہو رہا ہے کیونکہ یہ اینڈ میں آ رہا ہے، اور اس سے پیچھے والا حرف دیکھیں گے اس کے پاس زبر ہے تو را موٹا ہوگا. ویری گڈ، کوثر. ویری گڈ، بالکل ٹھیک. اچھا نون پہ کیا ہو رہا ہے؟ نون پہ کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ میم نون کے اوپر تشدید آ رہی ہے اور نون ساکن بھی ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے نون کی آواز جو ہے وہ ناک سے نکلے گی. بالکل ساکن نہیں اور ہے نا جو یہاں، الف یہاں مدہ ساکن نہیں ہے ہے سسٹر وہ سونیا. نون گنا ہو رہا ہے. نون گنا. ہاں غنہ ہو رہا ہے، بالکل غنہ ہو رہا ہے. میم آخر میں جو الف ہے وہ مد منفصل ہو رہا ہے. ہاں جی. بالکل. یہ کتنے کاؤنٹ اسٹریچ کرتے ہیں اس کو ہم؟ میم 2 کاؤنٹ. 4 کاؤنٹس مد منفصل. 4 کاؤنٹس کاؤنٹ. مطلب آپ اس کو 2 3 4 اپ ٹو 5 کاؤنٹس ہم اسٹریچ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے کہا تھا ہم اسٹینڈرڈ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، 4 کاؤنٹس ہم کر لیں گے. جو مداز ہیں یا مد الف مد واو مد وہ 2 کاؤنٹس، مد متصل اور منفصل 4 کاؤنٹس، اور جو مد لازم ہے تشدید آتی ہے جب یہ سکون آتا ہے تو اس کو 6 کاؤنٹس. ٹھیک ہے، اس طرح ہم نے ایون نمبرز میں کر لیا تھا اس کو. ٹھیک، ویری گڈ. اور چلیں آگے چلتے ہیں. اگلی آیت سسٹر تحریم آپ پڑھ دیجئے. سسٹر تحریم آپ کا مائک میوٹ ہے. جی سسٹر تحریم، کیا ہوا سسٹر تحریم؟ آئی تھنک ان کا ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے بار بار. چلیں جی سسٹر تحریم آپ پڑھ دیجیے. آج آپ کا لگتا ہے نیٹ بہت تنگ کر رہا ہے آپ کو. جی سسٹر تحریم آپ پڑھ دیجیے. آئی تھنک ان کا کچھ ایشو ہو رہا ہے. سسٹر سونیا آپ پڑھ دیجیے. جی سسٹر سونیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اب اسی طرح جو را کی را ساکن ہو بھی رہا ہے اور آخر میں بھی آ رہا ہے تو ہم اس سے کے پیچھے والا حرف دیکھیں گے تو را موٹا پڑھا جائے گا. وَانْحَرْ. ویری گڈ، ویری گڈ، بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا ہے. اب نیکسٹ آئے. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب اب اسی اب طرح جو را وہاں پہ کلکلا ہوگا سسٹر. ابتر. ویری گڈ.
جی جی جی. اب تر. اب. اب تر. بس ویری گڈ. جی یہاں رو کیا ہوگا؟ را موٹا ہوگا کیونکہ را کے اوپر پیش ہے اور را ساکن ہے. را ساکن ہو رہا ہے، اس سے پیچھے والا حرف دیکھیں گے تو یہ اس کے اوپر زبر ہے تو یہ را موٹا ہوگا. ویری گڈ ویری گڈ ماشاء اللہ، بہت اچھا آپ نے کیا. نقطہ شوق نمبر 6، جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو یہ محسوس کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. تو دعا کریں کہ اے اللہ جو طریقہ آپ کو خوش کر دے اس طریقے سے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ الف مد ہو رہا ہے، یہ ٹو کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. جاء مد متصل ہے، ایک ہی حرف میں آ رہی ہے تو یہ 4 کاؤنٹس اس کو ہم نے اسٹریچ کرنا ہے. نصر اللہ، اس میں صاد موٹا ہوگا، رو کے اوپر پیش ہے وہ بھی موٹا پڑا جائے گا. اور لام جلالہ جو ہے اس سے پہلے والے حرف کو ہم دیکھتے ہیں، اگر اس پہ زبر یا پیش ہو تو لام جلالہ بھی موٹا پڑا جاتا ہے، یعنی لفظ اللہ کا لام موٹا پڑا جاتا ہے، یہاں پہ موٹا ہی پڑا جائے گا. والفتح، تا پہ ہمس ہو رہا ہے. ہمس آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کاف اور تا ہو تو اس پہ ہمس ہوتا ہے، ہوا جاری رہتی ہے. فتح اور ہا ساکن ہے تو اس کا بھی آواز آپ کو پرومیننٹ آنی چاہیے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. وا پہ ہونٹوں کو بالکل گول کرنا ہے ہم نے. را یہاں پر زبر کے ساتھ موٹا پڑا جائے گا. ای یا لین ہو رہا ہے، اس کو -2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. وَرَأَيْتَن نون مشدد ہے، یہاں غنہ ہوگا، آواز کو 2 کاؤنٹ تک ناک میں روکیں گے. وَرَأَيْتَن نا الف مدہ ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ سا کو لمبا نہیں کرنا، زبر کو لمبا نہیں کرنا، زبر زیر پیش یہ ہم نے دھیان رکھنا ہے، اس کو 1 کاؤنٹ ہی یہ ہوگا. ید دال پہ دال ساکن ہے، کلکلا ہو رہا ہے تو آواز باؤنسنگ ساؤنڈ آئے گی. ید ید خلون، خوا موٹا ہوگا. خلو لو واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش آ رہا ہے، واو مدہ ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. ید خلون نہ یہ صرف 1 کاؤنٹ ہوگا، اس کو لمبا نہیں کرنا. پی یا مد ہو رہی ہے، یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر آ رہا ہے، 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. دی یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر آ رہی ہے، 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. دین اللہ لام جلالہ ہے، لام جلالہ سے پہلے زیر ہے تو اس کو ہم نے موٹا نہیں پڑھنا، باریک پڑھیں گے. اور لفظ اللہ کے لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. دین اللہ اف وا الف مد ہو رہی ہے، 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. جا رکتے وقت ایک زبر جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے، جب ایک زبر ڈراپ ہوگی تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ الف مد ہو رہا ہے، تو الف مد 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر مد کبھی بھی اس کو ہم ساکن نہیں کرتے. افواجا افواجا نہیں پڑھیں گے، اس کو جلدی سے نہیں پڑھیں گے. فسبح بحمد ربک واستغفر انه كان توابا. فسبح یہاں پہ ہا کی ساؤنڈ پرومیننٹ آنی چاہیے. بحمدی سب 1 کاؤنٹ ہوں گے. ربک را موٹا پڑا جائے گا. غین جو ہے وہ موٹا ہوگا. واستغفر را جو ہے وہ باریک ہوگا کیونکہ اس سے پہلے زیر آ رہا ہے، اور ہا کی ساؤنڈ رکتے وقت پرومیننٹ ہونی چاہیے. انہو نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، یہاں پہ الٹی پیش ہے، 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. کان کا 2 کاؤنٹ اسٹریچ ہوگا، نون کے اوپر زبر ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا. کان توابا یہاں پر وا
جو ہے الف مد ہو رہی ہے، 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे. फिर आपको बताया था जब हम स्टॉप करते हैं तो 2 जबर में से एक ड्रॉप हो जाती है, सिंगल जबर रह जाता है. जब सिंगल जबर रहेगा तो यहाँ पे देखिए मद हो रही है, तो मद को हमने 2 काउंट स्ट्रेच करना है. तव्वाबा. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का सबक कंप्लीट हुआ. अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, याद करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.